Please start from you. Good afternoon, parents. We'll wait a couple of minutes as all of the parents are joining. That's good. All the parents, keep yourself on mute. ఆమె కడిగినాక షాప్లకు మంచిగా All right, we'll get started. Thank you everybody for joining on a Sunday evening. చాలా రోజులైంది మిమ్మల్ని అందరినీ మీట్ అయ్యి. సో ఇన్ జనరల్ ఈ సంవత్సరము ప్రతి నెలకి ప్రతి 2-3 మినిట్స్ మంత్స్కి ఒకసారి చాలా మార్పులు జరుగుతున్నాయి. ఈ మార్పులన్నింటినీ కూడా ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, అండ్ దట్స్ ద రీజన్ ఐ వాంట్ టు మీట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో సిన్స్ లాట్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ ఆర్ దేర్, అందరూ కూడా మ్యూట్లో ఉండండి. ఏదన్నా క్వశ్చన్ అడగాలంటేనే అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, బట్ అదర్వైజ్ ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు బీ ఆన్ మ్యూట్. Okay, whatever I want to talk, I will try to talk in Telugu and Hindi to make sure everybody are covered. Okay. So year ఏం జరుగుతుంది, what is happening, right? సో స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా చాలాసార్లు చాలా మీటింగ్లు పెట్టాము. ఎప్పుడు కూడా we want all the parents to join and understand what is happening. So I just want to make sure everybody understand what is happening. బయట గవర్నమెంట్ డెసిషన్స్ ఒక సైడ్, ఇంకో సైడ్ ప్రెస్ వాళ్ళు ఇచ్చే స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా చాలా విధాలుగా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటున్నాయి పేరెంట్స్కి.
పేరెంట్స్ ఆలోచించే విధానాలు. సో ఇవన్నీ కూడా పిల్లల భవిష్యత్తుకి ఇబ్బంది కలిగించేట్లుగా ఉంటున్నాయి. సో that is the reason I want to make sure that all of you understand what is happening. All of you know what are the consequences that you are taking, or you, because of your decisions, what will be the consequences that you might have to face. So సో ఫస్ట్ నుంచి ఇయర్ ఏం నడుస్తుంది, ఎట్లా చేసాము, దాన్ని ఎట్లాగా మనం చేస్తూ వచ్చాము, ఫ్యూచర్ ఎట్లా నడుస్తుంది, ఇవన్నీ కూడా నేను ఒక క్లుప్తంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మెయిన్గా ఏంటంటే పేరెంట్స్, all the kids please give your phones to the parents. This meeting is for the parents, this is not for the kids. అందరూ పిల్లలందరూ కూడా ఫోన్లు మీ పేరెంట్స్కి ఇవ్వండి. सबको मैं पूछ रहा हूँ कि पेरेंट्स का मीटिंग है, ये बच्चों का मीटिंग नहीं है. All the kids give your phone to the parents. This is not kids meeting, this is a parents meeting. Okay, right. So ఇయర్ స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా మనం లాక్డౌన్ లాస్ట్ మార్చిలో స్టార్ట్ అయింది. స్టార్ట్ అయినప్పుడు బేసికలీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అని చెప్పి మనం స్టార్ట్ చేసాము. మనము మిగతా స్కూల్స్ లాగా కాకుండా ఒక కొత్త పందాలో పెన్ డ్రైవ్లో క్లాసెస్ రికార్డింగ్ చేసి ఇచ్చాము. చాలామంది జూన్ నుంచి స్టార్ట్ చేశారు, కంటిన్యూ చేశారు. మధ్యలో మళ్ళీ స్కూల్స్ స్టార్ట్ చేసాము. స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కొంతమంది అప్పుడు వచ్చి జాయిన్ అయ్యారు. జాయిన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక 1 month అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ క్లోజ్ చేయటం అయ్యింది. ఇట్లా రకరకాలుగా ఈ సంవత్సరం జరుగుతుంది. అయితే పేరెంట్స్ అందరూ కూడా అసలు రూల్స్ ఏంటి, గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది, ఏ విధంగా ప్రెస్ మాట్లాడుతుంది, ఇవన్నీ కూడా పేరెంట్స్ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. I will talk in Telugu and Hindi as well. So because some parents doesn't understand English, some doesn't understand Telugu and some doesn't understand Hindi. इसलिए मैं हिंदी में भी बात करना पड़ेगा, तेलुगु में भी बात करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सा पेरेंट्स है, सबको मैं क्या बोल रहा है वो समझना पड़ेगा. इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में मैं बात करूंगा. तो आज का मीटिंग मेनली ये साल पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, प्रेस क्या बोल रहा है, उससे पेरेंट्स को जो भी डिसीजन ले रहा है उससे अपना बच्चों के ऊपर क्या दबाव पड़ सकता है, ये पूरा मैं समझाने के लिए ये आज का मीटिंग मैं रखा हूँ. जो भी मैं बोल रहा हूँ सब कुछ एग्जैक्ट लॉस मैं बोलता हूँ, क्या लॉस है, उसी के वजह से क्या हो सकता है. क्योंकि जो भी गवर्नमेंट कर रहा है वो अपने हिसाब से वो कर रहा है, उसका क्या प्रॉब्लम्स है, उसका क्या चाहिए वो कर रहा है. और जो भी प्रेस कर रहा है उसको थोड़ा मालूम है, थोड़ा नहीं मालूम है, वो कुछ भी अपने आप में सोच के प्रेस अपना न्यूज़ डालता है. लेकिन ये पूरा किसी में भी ट्रूथ नहीं है. एंड schools, we take care of students, we know what students want and we know what is the future of a student, so we are trying to give what best we can basically. तो गवर्नमेंट अपने तरफ से सितंबर में एकेडमिक कैलेंडर रिलीज किया. हम लोग जून से ही हम क्लासेस शुरू किया, लेकिन गवर्नमेंट
सितंबर में एकेडमिक कैलेंडर सबको दे दिया। फर्स्ट क्लास नर्सरी से 10th तक सबको एकेडमिक कैलेंडर तो ओपन कर दिया, फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक सितंबर में शुरू कर दिया। एग्जाम्स कब होना वो पूरा तरह से बोला नहीं था, लेकिन सितंबर में शुरू किया। गवर्नमेंट వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అనే దాన్ని బట్టి వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకుంటున్నారు। పిల్లలకి అది మంచిదా చెడ్డదా అనేది ఆలోచించుకోవట్లేదు, వాళ్ళకి ఈజీగా ఏది ఉంటుంది అనే విషయాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకొని దాని ప్రకారంగా డెసిషన్ తీసుకుంటున్నారు। ప్రెస్ వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏ న్యూస్ వస్తే ఏ విధంగా మాకు పాపులారిటీ ఉంటుంది, ఏ విధంగా మాకు మంచి టీఆర్పీలు వస్తాయి, మంచి ఇది వస్తుంది అనే దీంట్లో వాళ్ళకి నచ్చిన న్యూస్లు వాళ్ళు రాసేస్తున్నారు। చాలా విషయాలు ప్రెస్లో వచ్చే వాటిల్లో నిజాలు లేవు, వాళ్ళకి సగం తెలిసి సగం తెలియకుండా ప్రెస్లో రాస్తున్నారు, పేపర్లో వస్తున్నాయి అన్ని కూడా నిజాలు కాదు। అయితే ఈ సంవత్సరం జరుగుతున్న అన్ని కూడా పేరెంట్స్ అర్థం చేసుకోవాలి, ఏం జరుగుతుంది అనేది అర్థం చేసుకొని దాని ప్రకారం మనం డెసిషన్లు తీసుకుంటే మన పిల్లలకు ఉపయోగపడుతుంది। అదేవిధంగా మనం తీసుకునే డెసిషన్ వల్ల పిల్లలు ఇబ్బంది పడకుండా ఉంటారు। ఇదే విషయం కోసం మేము స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా జూన్ నుంచి కూడా మేము చెప్తున్నాము, కానీ చాలామంది పేరెంట్స్ మేము చెప్పిన విషయాలు అర్థం చేసుకోకుండా కొన్ని రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకుంటున్నారని మా ఉద్దేశంలో రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకుంటున్నారు। అయితే అవన్నీ కూడా ఉన్నట్టుగా ఏం జరుగుతుంది అనేది మీ అందరికీ అర్థమయ్యేటట్లు చెప్పి దానివల్ల మీరు తీసుకునే డెసిషన్లు సవ్యంగా ఉంటాయనే ఆలోచనతో మేము ఈ మీటింగ్ అరేంజ్ చేసాం। సో గవర్నమెంట్ సెప్టెంబర్లో అకాడమిక్ క్యాలెండర్ అనేది రిలీజ్ చేసింది। అకాడమిక్ క్యాలెండర్ అంటే ఈ సంవత్సరం ఎలా జరగాలి, ఏ విధంగా ఎగ్జామ్స్ ఉండాలి, ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఎలాగా ప్రమోట్ అవ్వాలి, అదంతా అకాడమిక్ క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేసింది। సెప్టెంబర్ 1 నుంచి అకాడమిక్ క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేసింది। సో దాని ప్రకారంగా అన్ని స్కూల్స్ కంటిన్యూ అవుతున్నాయి। అందులో ఫిబ్రవరిలో మళ్ళీ ఫిజికల్ క్లాసెస్ అనేది ఓపెన్ చేసింది। ఫిబ్రవరిలో ఫిజికల్ క్లాసెస్ ఓపెన్ చేసింది, బట్ అకాడమిక్ క్యాలెండర్ మాత్రం అట్లాగే కంటిన్యూ అయ్యేటట్లుగా మనం కంటిన్యూ చేస్తున్నాం। ఇంత ముందు కూడా చెప్పాము, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ kids meeting, this is a parents meeting. Any of the kid I see, I will remove them. Please give the phone to the parents. No kid should be visible here. I'm telling again, no kid should be visible here. I will remove the kids, whoever is available here. I'm telling to you, what is your name? Whoever make a noise, I am recording this. Whoever makes a noise and his thing is with me, it's the consequences will be very big. This is a parents meeting. Please, no kid should be allowed here. And if I see any recording of any of the kid here, consequences will be very big. ఓకే రైట్। సో సెప్టెంబర్లో రిలీజ్ అయింది, దాని ప్రకారంగా మనం నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాము। పిల్లలు వచ్చి జాయిన్ అయ్యారు, తర్వాత ఫిబ్రవరిలో స్కూల్స్ స్టార్ట్ అయినాయి, ఎగ్జామ్స్ నడుస్తున్నాయి, అన్నీ సవ్యంగా నడుస్తున్నాయి। అంతలోకి మళ్ళీ కరోనా వచ్చిందని చెప్పేసి స్కూల్ మూసేయమన్నారు, మనం కూడా దాంతోపాటు మూసేసాము, జరగగలిగినవి జరుగుతున్నాయి। అయితే గవర్నమెంట్ లా ప్రకారం ఏంటంటే ఎవరైనా సరే నెక్స్ట్ క్లాస్కి ప్రమోట్ అవ్వాలంటే మినిమం 70 days అటెండెన్స్ ఉండాలి। చాలామంది పిల్లలు ఈ విషయం తెలియట్లేదు, ఎందుకంటే ఏం చేసినా కూడా నువ్వు జాయిన్ అవ్వకుండా 70 days గనక స్కూల్కి రాకపోతే గవర్నమెంట్ కూడా వచ్చి ప్రమోట్ చేయలేదు। ఇప్పుడు వస్తున్న న్యూస్ ప్రకారం ఏంటంటే గవర్నమెంట్
ఎగ్జామ్స్ లేకుండా ప్రమోట్ చేస్తుందేమో అని కొంతమంది పేరెంట్స్ అనుకుంటున్నారు. ఆ విషయంలో గవర్నమెంట్ ఇప్పటి వరకు ఏ విధమైన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వలేదు. ఈ పాయింట్ అందరూ అర్థం చేసుకోవాలి. గవర్నమెంట్ ఇప్పటి వరకు ఏ విధమైన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వలేదు ఎగ్జామ్స్ గురించి. పేపర్లో వస్తున్న అన్నీ కూడా వాళ్ళే ఊహించుకొని ఇట్లా జరుగుతుందేమో అని ఊహించుకొని రాస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు గవర్నమెంట్ ఏ విధమైన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వలేదు. కానీ గవర్నమెంట్ లా ప్రకారం ఏ పిల్లవాడైనా 70 డేస్ కనుక ఎన్రోల్ అవ్వకపోతే, స్కూల్కి వెళ్ళకపోతే వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఇయర్కి ప్రమోట్ అవ్వలేరు. सबको ये मालूम होना है कि गवर्नमेंट सितंबर 1 से एकेडमिक कैलेंडर ओपन किया, फरवरी में फिजिकल क्लासेस शुरू किया और फरवरी एंड को फिर भी कोरोना बोल के क्लोज कर दिया. लेकिन अभी तक गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में, फाइनल एग्जाम्स के बारे में कुछ भी बताया नहीं है. कुछ लोग सोच रहे हैं कि एग्जाम्स नहीं रहेगा बोल के. वो सब अभी तक गवर्नमेंट कुछ भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया और जो भी पेपर्स में आ रहा है वो सब फेक न्यूज़ है. सब कुछ पेपर लोग अपने अपने सोच के वो पेपर पे लिख रहा है, वो सब फेक न्यूज़ है. वो शायद हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, लेकिन अभी तक तो गवर्नमेंट कुछ भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया. गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से जो भी बच्चा 70 डेज एनरोल नहीं हुआ तो उसको नेक्स्ट क्लास को प्रमोट नहीं कर सकता है. वो लॉ बहुत दिन से पहले से ही है. तो जो भी बच्चा आके स्कूल पे एनरोल नहीं किया, बहुत सब पेरेंट्स सोच रहा है कि मैं अपने बच्चों को ट्यूशन भेज रहा है, वो ट्यूशन में पढ़ रहा है, नेक्स्ट ईयर को नेक्स्ट क्लास में डालता है बोल के. ऐसा नहीं हो सकता है. अगर स्कूल में एनरोल नहीं हुआ, 70 डेज स्कूल को नहीं आया, स्कूल को आना बोले तो वो ऑनलाइन लेना है, नहीं तो फिजिकल स्कूल आना है, कुछ भी होना है. वो नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर को प्रमोट नहीं कर सकते गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से. तो अब तक हमें लॉस मालूम है, हमें गवर्नमेंट क्या कर रहा है वो मालूम है, लेकिन फ्यूचर में गवर्नमेंट क्या करेगा हम किसी को मालूम नहीं है. तो जो भी ट्रूथ है वो हम सबको बोल रहा हूं अभी. సో ఈ ప్రెస్లో వచ్చే ప్రతి న్యూస్ని వినేసి దాని ప్రకారం మీ సొంత డెసిషన్ తీసుకోవటం వల్ల ఫ్యూచర్లో మీ పిల్లలకి నష్టం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రెస్ వాళ్ళు చెప్పేది నిజం కాదు, గవర్నమెంట్ చెప్పేది, గవర్నమెంట్ లాస్, ఈ రెండు మాత్రమే నిజాలు ఉంటాయి. మిగతా అన్నీ కూడా మనం నమ్మడానికి లేదు. ఈవెన్ అది ఒక సైడ్ పెడితే ఇంకో వైపు వెళ్తే పేరెంట్స్ ఇయర్ అంతా కూడా స్కూల్కి పంపించకుండా నెక్స్ట్ ఇయర్కి ప్రమోట్ చేసేస్తారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు, ఇప్పుడు ఎందుకు మనం స్కూల్కి పంపించడం అనుకుంటున్నారు. నాకు ఇందులో కొంచెం కూడా లాజిక్ అర్థం కావట్లేదు. బేసిక్గా స్కూల్కి ఎందుకు వస్తున్నాము? ఇదేమన్నా సర్టిఫికేట్ తీసుకోవడానికి వస్తున్నామా? సెకండ్ క్లాస్ నుంచి థర్డ్ క్లాస్కి ఎందుకు వెళ్తారు? పాస్ అయిపోయారని టిక్ కొడితే సరిపోతుందా? లేకపోతే మనం ఏమన్నా చదువుకొని మనం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టిన, పేరెంట్స్ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టిన దానికి పిల్లలకి ఉపయోగపడేటట్టు ఉండడానికి వస్తున్నామా? లేకపోతే ఊరికే ఇది సెకండ్ క్లాస్ అయిపోయింది, 3వ తరగతి అయిపోయింది, 4వ తరగతి అయిపోయింది అలా చెప్పుకోవడానికి వస్తున్నామా? ఇది అందరూ పేరెంట్స్ ఆలోచించాల్సిన విషయం. और जो भी अभी तक न्यूज़ आया है वो सब गलत न्यूज़ है. जो भी पेपर में आया, जो ट्रूथ है, सिर्फ गवर्नमेंट कुछ भी बताया नहीं है ये साल के बारे में. और 70 डेज क्लास पे नहीं है तो उसको प्रमोट नहीं कर सकते. ये दोनों ही हमको मालूम है. अभी तक जो भी न्यूज़ आ रहा है इसमें वो पूरा फेक न्यूज़ है. और एक सब पेरेंट्स और एक थिंग सोचना है, स्कूल के लिए हमारे बच्चों को क्यों भेज रहा है. सब पेरेंट्स सोचना है, स्कूल को जाना है सिर्फ सेकंड क्लास कंप्लीट करना या थर्ड क्लास कंप्लीट करना इसके लिए, या I am warning once again, this meeting is only for parents, not for kids. None of the kids should be available on phone.
This meeting is only for parents. Okay, so सब पेरेंट्स एक बार सोच रहे हैं हमारे किड को स्कूल को क्यों भेज रहा है। स्कूल को भेज रहा है सिर्फ थर्ड क्लास खत्म होके फोर्थ क्लास को जाने का, या फोर्थ क्लास खत्म होके फिफ्थ क्लास को जाने, या वैसा भेज रहा है, या कुछ सीखने के लिए भेज रहा है। अगर कुछ सीखने के लिए भेज रहा है, सिर्फ एग्जाम्स लिखा तो वो सीख सकता है क्या? सिर्फ एक महीने आधा महीने भेजना है तो वो सीख सकता है क्या? वो हाँ, सब पेरेंट्स सोचना है जो सीखा है बच्चा बाद में 10th पास होना है, बाद में बड़ा बड़ा स्टडीज करना है, बाद में कुछ जॉब करना है, वैसा सोचा है तो सीखने के लिए हमारे बच्चों को स्कूल को भेजना है, सिर्फ एग्जाम्स पास करने के लिए या एग्जाम्स लिखने के लिए नहीं है। ये सब पेरेंट्स सोचना है। अभी ये साल पे जो हुआ पूरा वर्ल्ड में हुआ, पूरा दुनिया में ऐसा ही प्रॉब्लम है। सब जगह पे बच्चा घर पे बैठ के घर पे पढ़ रहा है, घर पे जूम पे या ऑफलाइन क्लासेस पेन ड्राइव के जैसे वैसा ही पढ़ रहे हैं सब बच्चे पूरा दुनिया में। इंटरनेशनल स्कूल्स है इधर हैदराबाद में, वो सब इंटरनेशनल स्कूल्स वैसे ही चल रहा है, लेकिन कोई भी अपने बच्चों को वो स्कूल से निकाल के घर पे नहीं रखा है। सब पेरेंट्स वो ऑनलाइन होने तो भी या ऑफलाइन होने तो भी उसको भेज रहा है और उसको पढ़ाने के लिए एंकरेज कर रहा है। लेकिन हमारा स्कूल पे अभी देखा है तो 30-40% स्टूडेंट्स अभी तक आया नहीं है पढ़ने का। सब सोच रहा है कि अगर गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर को ट्रांसफर किया तो हमारा बच्चे नेक्स्ट ईयर को जाएगा बोल के। नेक्स्ट ईयर को गवर्नमेंट को क्या जाता है? गवर्नमेंट को कुछ नहीं जाता है। अगर आपका बच्चा को 8th क्लास पे रखा या 10th क्लास पे रखा, कुछ नहीं जाता है गवर्नमेंट को। उसको क्या चाहता है? हमारा गवर्नमेंट के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आना है, हमारा वोट बैंक कहाँ है वैसा देखता है गवर्नमेंट। उसको क्या जाता है आपका बच्चा 2nd क्लास में है या 4th क्लास में, वो कुछ भी बोलेगा, ये साल कोई भी एग्जाम्स नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर जाएगा, ठीक है चलने दो, क्या जाता है हमारा, वैसा सोचेगा गवर्नमेंट। और जो भी प्रेस है उसको क्या जाता है, वो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन अपना बच्चों का स्टैंडर्ड कैसा है, अपना बच्चा अच्छे तरह से पढ़ रहा है या न पढ़ रहा है, अगर अपने बच्चे सीख रहे हैं नहीं सीख रहा है, सीखा तो ही 10th क्लास पे उसका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रहेगा, 10th क्लास पे उसके ऊपर जा सकता है। अगर नहीं सीखा है तो क्या है? सो गवर्नमेंट वो टाइम पे आके आपके बच्चे सीखा नहीं है 10th को मैं ऐसे ही फ्री में आगे लेके जाता हूँ ऐसा बोलते नहीं। सो గవర్నమెంట్ మనం పిల్లల్ని స్కూల్కి ఎందుకు పంపిస్తున్నాము అనే విషయం మనం అందరం ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. స్కూల్కి ఊరికే 2వ తరగతి అయిపోయింది 3వ తరగతిలో పెడదాం, 3వ తరగతి అయిపోయింది 4వ తరగతిలో పెడదాము ఇలా అనుకొని పంపిస్తున్నామా? లేకపోతే ఆ క్లాసులో మనం ఏదో చదువుకుంటున్నాము, మన పిల్లోడు చదువుకుంటున్నాడు, నేర్చుకోవటం వల్ల తర్వాత క్లాస్కి వెళ్ళింది మళ్ళీ ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది, ఆ తర్వాతది ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది, అలా 10th క్లాస్కి వచ్చేసరికి వాడికి స్టాండర్డ్ బాగుంటుంది, 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ పాస్ అవుతాడు, ఇంటర్లోకి వెళ్తాడు, తర్వాత మంచి జాబులు వస్తాయని మనం పంపిస్తున్నామా? లేకపోతే ఏదో ఒక విధంగా ఈ ఎగ్జామ్ ఒకటి రాసేస్తే ఈ సంవత్సరం అయిపోయింది అనిపిద్దామని పంపిస్తున్నాం? ఇది మనం అందరం కూడా పేరెంట్స్గా ఆలోచించుకోవాలి. గవర్నమెంట్కి ఏమీ పోదు, వాళ్ళు ఈ రోజున 6వ తరగతిలో కూర్చోబెట్టమనొచ్చు, రేపు 7లో కూర్చోబెట్టమనొచ్చు, లేకపోతే 8లో కూర్చోబెట్టమనొచ్చు, వాళ్ళకేం పోదు. వాళ్ళకి మా మీద ఏ విధమైన ఎవరు మమ్మల్ని తప్పు పట్టకూడదు, మాకు తప్పు పట్టకుండా మాకు ఓట్లు ఎక్కువ రావాలి, ఇలాంటి ఆలోచనతో వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకుంటారు. వాళ్ళకి మన పిల్లలు చదువు ఎలా ఉంటుంది, మన పిల్లలు ఎలా ఇంప్రూవ్ అవుతున్నారనే మనం డెసిషన్ తీసుకోవాలి, గవర్నమెంట్ కాదు. గవర్నమెంట్ ఏ క్లాస్లో కూర్చోబెట్టమంటే ఆ క్లాస్లో కూర్చోబెట్టేసి అమ్మయ్య డబ్బులు మిగిలిపోయినాయి అనుకునే పేరెంట్స్ ఉంటే మనం మన పిల్లలకి మంచి భవిష్యత్తు ఇస్తున్నట్టు కాదు. ఎన్నో ఇప్పుడు వచ్చిన కష్టాలు
మనకొక్కరికే కాదు, ప్రపంచంలో ప్రతి చోట వచ్చింది. ప్రతి చోట ఆన్లైన్లో చదువుకుంటున్నారు, ప్రతి చోట ఆఫ్లైన్లో చదువుకుంటున్నారు. ఏదో ఒక విధంగా పిల్లల్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నారు, ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. ఈవెన్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్లో కూడా ప్రతి క్లాసు కూడా ఆన్లైన్లోనే నడుస్తుంది. ఇంటర్నేషనల్ క్లాసులో ఆన్లైన్లో జరుగుతుంటే వాళ్ళకి 1000 మంది పిల్లలు ఉంటే ఈ సంవత్సరం కూడా 1000 మంది పిల్లలు జాయిన్ అయ్యారు. కానీ మన స్కూల్లో 1000 మంది పిల్లలు ఉంటే 400 మంది పిల్లలు, 300 మంది పిల్లలు జాయిన్ అయ్యారు. మిగతా పిల్లలందరూ కూడా ఈ సంవత్సరం గవర్నమెంట్ ప్రమోట్ చేసేస్తుందిలే అనే ఉద్దేశంలో అలాగా ఉండిపోవడం జరుగుతుంది. గవర్నమెంట్ ప్రమోట్ చేయటం వల్ల మన పిల్లల భవిష్యత్తు పాడవుతుంది, భవిష్యత్తు బాగుండదు. కాబట్టి ప్రతి పేరెంట్ కూడా గవర్నమెంట్ని నమ్ముకొని లేకపోతే ప్రెస్ని నమ్ముకొని కాకుండా ఏది కరెక్ట్, ఏది నిజం, ఏది మంచిది, ఎందుకు మన పిల్లల్ని చేస్తున్నామని ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. ఆలోచించుకొని దానికి తగ్గట్టుగా మనం తీసుకునే డెసిషన్లు ఉండాలి. ఇంకా నేను చెప్పాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి. मुझे और भी बात करना है. अगर ये मीटिंग ड्रॉप हो गया तो सबको मैं पूछ रहा है कि फिर ज्वाइन हो जाइए. अभी टाइम बाकी है, लेकिन मैं जो भी बीच में अगर स्टॉप हो गया तो फिर ज्वाइन हो जाइए. సో అలా ఆలోచించుకొని మన పిల్లలకి ఏది మంచిది అనేది మనం డెసిషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అయితే ప్రతి పిల్లవాడికి కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ అవ్వడానికి మేము రకరకాల ఆలోచనలు చేసాం. పిల్లల్ని ఒక్క విధంగా కాకుండా కొంతమంది వీలున్న వాళ్ళకి పెన్ డ్రైవ్లు ఇస్తున్నాము, కొంతమంది వీలున్న వాళ్ళకి జూమ్ క్లాసులు పెడుతున్నాము, కొంతవరకు వీలున్న వారికి ఏది వీలు లేకపోతే స్కూల్కి రమ్మని పిలుస్తున్నాము. ఇన్ని విధాలుగా నాకు తెలిసి జూన్ నుంచి వరకు ఇప్పటి వరకు కూడా కష్టాలు పడుతూ అయినా కూడా ఎక్కడా తగ్గకుండా టీచర్సు కష్టపడుతూ ఎక్కడ బ్రేక్ రాకుండా నడిపిన స్కూళ్ళు, ఇంత చిన్న స్కూళ్ళు మొత్తం హైదరాబాద్లో చాలా తక్కువ ఉన్నాయని నేను గర్వంగా చెప్పగలను. మనం ఈ విధంగా కంటిన్యూస్గా నడుపుతూ పిల్లల్ని ఇంప్రూవ్ చేయటమే ధ్యేయంగా ఎలా ఉన్నా కూడా మనం చేయాలనే ఉద్దేశంతో మనం చేస్తున్నాం. అలాంటి సమయంలో చాలామందికి ఫీజులతో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి. అలాంటప్పుడు కూడా పిలిచి ఏ విధంగా చేయగలుగుతామో అనేది డిస్కషన్ చేసుకొని అలా ముందుకు వెళ్తున్నాం. అందరికీ కొంత టైం కావాలంటే కొంత టైం ఇచ్చేటట్లుగా ఈ విధంగా ప్లాన్ చేసుకొని ముందుకెళ్తున్నాం. ఈ సంవత్సరం అందరూ పిల్లలు వస్తే మీరు చెప్పినట్లుగా 1000 మంది పిల్లలు వస్తే ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్లో 1000 మంది పిల్లలు వస్తున్నారు కాబట్టి ఆన్లైన్లో క్లాసులు చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు 20% 30% డిస్కౌంట్ అంటున్నారు. మన దగ్గర సగానికి సగం 1000 మందిలో 300 మంది 400 మంది పిల్లలు వస్తే మన రెంట్లు తగ్గవు, టీచర్ల శాలరీలు తగ్గవు, ఏమీ తగ్గవు. బేసికల్గా కొంతవరకు మనం ఏదన్నా తగ్గించగలిగినా అది అంత మేజర్గా తగ్గే అవకాశం లేదు, ఎందుకంటే అంత తక్కువ మంది పిల్లలు స్కూల్కి వస్తున్నారు కాబట్టి అంత లెవెల్లో ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్కు ఇచ్చే అంత లెవెల్లో మనం డిస్కౌంట్లు ఇవ్వలేం. అది అందరూ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ సమయంలో ఇప్పుడు పేరెంట్స్ చేసే ఇష్యూస్ వల్ల గవర్నమెంట్లో ఈ తెలంగాణలో 10,000 స్కూల్స్ ఉంటే ఆల్మోస్ట్ 2,000 స్కూల్స్ ఈ సంవత్సరం 2,000 స్కూల్స్ మూసేశారు డబ్బుల భారాన్ని భరించలేక. రెంట్లు కట్టుకోవాలి స్కూల్స్కి, తర్వాత పిల్లల దగ్గర నుంచి ఒక్క పైసా ఆదాయం రావట్లేదు. ఇలాంటి సమయంలో భరించలేక 2,000 స్కూల్ అంటే 20% ఆఫ్ ద స్కూల్స్ గాట్ క్లోజ్ డౌన్.
అండ్ లాట్ ఆఫ్ స్కూల్స్ ఆర్ గెటింగ్ బాట్ బై కార్పొరేట్ స్కూల్స్. చాలా స్కూల్స్ని కార్పొరేట్ స్కూల్స్ కొనేస్తున్నాయి. అప్పుడు ఇదే పరిస్థితి కనుక కొనసాగితే చిన్న స్కూల్స్కి కనుక సపోర్ట్ ఇవ్వకుండా పేరెంట్స్ కూడా స్కూల్స్ వాళ్ళు ఏదో తప్పు చేస్తున్నారు అన్నట్టుగా రివర్స్లో మాట్లాడడం మొదలు పెడితే కొన్ని సంవత్సరాలు, ఎంతో దూరం లేదు, కొన్ని సంవత్సరాల్లోనే ఏ పేరెంట్కి కూడా చిన్న స్కూల్స్, ఇంత తక్కువ ఫీజులు తీసుకునే స్కూల్స్ మీకు మింగలవు. కార్పొరేట్ స్కూల్స్లో ఫీజులు ఎంత ఉంటాయో మీకు తెలుసు. అది 30,000 40,000 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎండ్ అయ్యేటప్పటికి 60,000 అట్లా ఉంటుంది 10th క్లాస్కి. అలాంటి స్కూల్లే నిలబడతాయి కార్పొరేట్ స్కూల్స్. మిగతా చిన్న స్కూల్స్ అన్నీ మూసుకుపోయే పరిస్థితి వస్తుంది. లేకపోతే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఉంటాయి. ఈ రెండిట్లో ఏది భరించలేని పేరెంట్స్ మన దగ్గర చాలామంది ఉన్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి సమయంలో వచ్చే కష్టాలని ఎదుర్కొంటూ కూడా వీలైనంత వరకు పిల్లలకి హెల్ప్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో వచ్చే స్కూల్స్ని ఆదరించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మీకు వీలున్నంత వరకు ఈ సంవత్సరం ఏదో విధంగా అయిపోతుందిలే, ఎగ్జామ్స్ ఏదో విధంగా ఉంటుందిలే, ప్రమోట్ ఏదో చేసేస్తారులే, డబ్బులు కట్టక్కర్లేదులే, ఇలా ఆలోచించుకోవడం మానేసి ఈ సమయం అప్పుడు మనం అందరం కూడా ఒకటే విధమైన కష్టాల్లో ఉన్నాము. మనం అందరం కూడా మీతో పాటు మేము, మాతో పాటు మీరు అదే కష్టాల్లో ఉన్నారు. ఆ కష్టాలని అర్థం చేసుకొని ఒకరికొకరు సపోర్ట్ చేసుకొని స్కూల్ నిలబడాలి, పిల్లలు హ్యాపీగా చదువుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో వీలైనంత వరకు మీకు వీలున్నంత వరకు స్కూల్తో మాట్లాడుకొని స్కూల్లో ఎంత ఫీజు కట్టగలిగితే కట్టుకొని, ఒక్కొక్కళ్ళ పరిస్థితి ఒక్కొక్కళ్ళ రకంగా ఉండొచ్చు. ఒకళ్ళ ఫ్యామిలీలో కరోనా వల్ల చాలా ఖర్చులు అయ్యి ఉండొచ్చు, ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీకి ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా జీతం అలాగా నార్మల్గా రావచ్చు. సో నాకు జీతం నార్మల్గా వస్తుంది, పక్కనోడు కట్టట్లేదు కాబట్టి నేను కట్టను అని ఆలోచించుకోకుండా నాకు వస్తుంది దేవుడి దయ వల్ల, నేను ఈ స్కూల్ని ఆదుకోవాలి, నా పిల్లోడికి అవుతున్న ఖర్చుని నేను భరించుకోవాలన్నట్టుగా వచ్చి స్కూల్కి కట్టుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా మానవతా దృక్పథంతో, స్కూల్ ఏ విధంగా మానవతా దృక్పథంతో ఆలోచిస్తుందో అదేవిధంగా పేరెంట్స్ కూడా మానవతా దృక్పథంతో ఆలోచించి మనం అందరం ఒకరికొకరు కొట్టుకోవడం కాదు, అందరం కలిసి కష్టాల్లో ముందుకెళ్తున్నాం అనేది ఆలోచించుకొని వెళ్ళాలని అందరికీ నేను చెప్తున్నాను. ये टाइम पे जितना भी प्रॉब्लम्स है, इंटरनेशनल स्कूल पे 1000 बच्चा है तो 400 बच्चे स्कूल को आ रहा है, इसलिए वो लोग 20% 30% कुछ भी डिस्काउंट दे सकता है. लेकिन हमारे स्कूल पे 20% ही 30% ही बच्चा आ रहा है. इतना कम बच्चा आ रहा है तो उतना डिस्काउंट नहीं दे सकता है, क्योंकि रेंट्स देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा. और ये साल पे पूरा तेलंगाना में 10,000 स्कूल्स रहा तो 2,000 स्कूल्स पूरा क्लोज बंद हो गया, क्योंकि बहुत सा स्कूल्स, छोटा छोटा स्कूल्स रेंट्स को पे करना है और बहुत सा प्रॉब्लम्स है, वो नहीं कर पाया और छोड़ना, स्कूल्स को छोड़ना पड़ा. ऐसा ही स्मॉल स्कूल्स को सपोर्ट नहीं मिला, पेरेंट्स से नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला तो पेरेंट्स से पूरा छोटा छोटा स्कूल्स बंद हो सकता है और बहुत सा कॉर्पोरेट स्कूल्स छोटा छोटा स्कूल्स को खरीद रहा है. आप सबको मालूम है कॉर्पोरेट स्कूल्स का फीसेस कैसा रहता है, वो शुरू होगा 30,000 40,000 से और ज़्यादा से ज़्यादा 50-60,000 तक चले जाएगा. और आपको दो ही चॉइस मिलेगा, पूरा स्मॉल स्कूल्स बंद हो गया तो कॉर्पोरेट स्कूल्स रहेगा, नहीं तो गवर्नमेंट स्कूल्स रहेगा. ये दोनों अच्छा नहीं है बोल के आप लोग हमारे स्कूल्स के जैसे स्कूल्स पे आया, कम फीसेस और अच्छे एजुकेशन. तो ये स्कूल को ये कष्ट टाइम पे अगर आप लोग सपोर्ट नहीं किया तो पूरा फ्यूचर पे
दो ही चांसेस रहेगा, इधर आपका बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल भेजना है, नहीं तो बहुत ज्यादा फीसेस रख के कॉर्पोरेट स्कूल को भेजना पड़ेगा। ये ट्रूथ है, ये चल रहा है अभी। तो इसलिए जो भी पेरेंट्स है, सब लोग गवर्नमेंट क्या बोलेगा, ट्रस्ट क्या बोलेगा, वो सोचना नहीं है। स्कूल को सपोर्ट करना है, अपने बच्चों को सपोर्ट करना है। इसके लिए सबका एक ही तरह का लाइफ नहीं रहेगा। ये कोरोना का टाइम पे कुछ लोगों का घर पे हेल्थ प्रॉब्लम्स है, कुछ लोगों का घर पे जॉब प्रॉब्लम्स है। अगर बाजू का आदमी फीस नहीं पे किया तो मैं क्यों पे करना, ऐसा सोचना नहीं है। अगर आपका सिचुएशन अच्छा है, आपका जॉब चल रहा है, आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आके पे कर सकता है स्कूल को। ये प्रॉब्लम पे ये स्कूल और आप लोग सब लोग प्रॉब्लम पे है।